मैं हूं खुर्शीद आलम। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज शहर बीजापुर का तापमान 40 डिग्री के आसपास रहा, लेकिन उससे भी ज़्यादा गहमा गहमी का तापमान जो चला हुआ है, सियासी तापमान जो चला हुआ है। तो यहाँ पर आप जो है बीजेपी और जेडीएस कांग्रेस जेंटी अभ्यर्थी, दो अभ्यर्थियों के बीच कड़ा मुकाबला हो रहा है। वैसे तो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के एमपी सीट के लिए कुल 12 उम्मीदवार इस मैदान में हैं, लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर भाजपा और गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनका मुकाबला यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। भाजपा से 40 साल से सियासत में रहे एक तजुर्बाकार उम्मीदवार रमेश जिगजनी, जो केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं और भाजपा के एमपी उम्मीदवार की हैसियत से तारीखी शहर बीजापुर ज़िले के उम्मीदवार हैं, और उनके सामने प्रत्याशी हैं कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर सुनीता चौहान। तो एक तरफ अनुभवी कैंडिडेट माने जाने वाले रमेश जिगजनी हैं और पहली बार सियासत में कदम अपने जमा रही हैं जेडीएस और कांग्रेस गठबंधन की उम्मीदवार सुनीता चौहान। आइए मतदाताओं से जानने की कोशिश करते हैं। आज हम यहाँ पर डेरे में शहर बीजापुर के ऐतिहासिक सिद्धेश्वर मंदिर के सामने, तो यहाँ के मतदाताओं की क्या राय है जानने की कोशिश करेंगे। सर, ಈ ಸಲ गठबंधन ಸರ್ಕಾರ ಉಮೇದುವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಸುನೀತಾ ಚೌಹಾನ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಲಿಂದ ಮತ್ತು ಭಾಜಪಲಿಂದ ರಮೇಶ್ ಜಿಗಜಿಣಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ರಮೇಶ್ ಜಿಗಜಿಣಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮೋದಿಯವ್ರು ಮಾತ್ರ ಭಾಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಹಿಂಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಮೋದಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋದಿ ಅವ್ರು ನೋಡೇ ಹಾಕೋದು ಈಗ ಓಟ, ಜಿಗಜಿಣಿ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲ. ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಆದ್ರೆ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಅದಲ್ರಿ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ. ದೇಶದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಪ್ರಧಾನಿ ಮುಖ್ಯ. ಅವ್ರು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ನಿಂತರೂ ಅವರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕೋದು. जवान भी हैं जो पहली बार मतदान कर रहे हैं, आइए वो क्या चाहते हैं और उनकी क्या राय है देखते हैं. जेडीएस कांग्रेस ಎರಡು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಿಜಾಪುರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನಾಗ ಬಿಜಾಪುರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ತಾನೇ? ಹಾಂ ಸರ್. ಏನು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಾದ್ರು? ಸರ್, ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಾವು ಮೋದಿನೇ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರ್. ಮೋದಿಯಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಯಕ ಬಂದರೆ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿ ನಾಯಕನೇ ಇದು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಸರ್. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಓಟು ಮೋದಿಗೆ ಸರ್. ಸರ್, ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್? ಮೋದಿಗೆ ಓಟು. ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ದೇಶ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ದೇಶದ ಒಂದು ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮೋದಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕ ಈಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರು ಬಂದರೆ ಮಹಾಗಠಬಂಧನ ಅವರು 16 ಜನ, ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೇ ಕಿತ್ತಾಡ್ತಿರೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಡೈಲಿ. ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಸು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಅವರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕಿತ್ತಾಡ್ತಿಂದ. ಅದರಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಬಂದರೆ ಮಹಾಗಠಬಂಧನ ನಾವಂತೂ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ದೇಶ ಅಂತೂ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಬೆಂಬಲಿಸೋದು ಮೋದಿ. ವೋಟ್ ಫಾರ್ ಮೋದಿ. ಮೋದಿ ಯಾಕೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 70 ವರ್ಷದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡೈತೆ ಹೇಳಿ, ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದು ಹೇಳಿ. ಬಂಧುಗಳೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ ತೀರಿಸಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡೈತ್ರಿ? 70 ವರ್ಷವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ರಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡೈತೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಯಾಕೆ ಮೋದಿ ಏನಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಮೋದಿ ಅಂತಾರೆ ಈಗ ಜಿಗಜಿಣಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಮೊದಲ ಬಂದಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಯಾರ? ಅವ್ರು ಏನು ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೇನೋ ಅಷ್ಟು 4ನೇ ಭಾಗ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ, 4ನೇ ಭಾಗನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. 100%ನಾಗ ಒಂದು 20. ನೀವು ಒಪ್ಕೋತೀರಿ? ಹಾಂ ಸರ್, ಒಪ್ಕೋತೀವಿ. ಅವ್ರಂತ್ರ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋದಿ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಮೋದಿ ಸಲುವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಹಿರಿಯವರು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹಿರಿಯವರು ಅದಾರ. ತಾಯಿ ಮಗ್ಲು ಕೂಸಿ ಹಂಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಆರಾಮ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾರತದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಆರಾಮ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೋದಿಯವ್ರನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸ್ಬೇಕು. ನಾವು ಮೋದಿಯವ್ರಿಂದಲೇ ದೇಶ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದಲೇ ನಾವು. ಮೋದಿಯವ್ರು ಇರೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತೇನು ಬೇಕಾದ್ರು ಹುಡಿದ್ರು ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ 28ಕ್ಕೆ 28 ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಲ್ಲಿ. ಶಂಕರವರು ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಜಕೀಯ, ಕೆಟ್ಟಗೊಳ್ಳ ರಾಜಕೀಯ ಅವರು. ಇವತ್ತು ಮೋದಿಯವ್ರನ್ನೇ ತರಬೇಕು. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇಶದಾಗೆ ಮೋದಿಯವ್ರು ಬೆಂಬಲಿಸ್ಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಅದ. ಇದೊಂದು ಸಲ ಮೋದಿಯವ್ರು ಆರಿಸ್ಬೇಕು ಆಸೆ. ನೀವೇನಂತೀರಿ? ನಾವು ಈ ಸಲ ಮೋದಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕೋದು, ಮೋದಿಗೆ ಹಾಕೋದು ಓಟು. ಹಾಂ,
ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮೋದಿ ಇರಬೇಕು. ಮೋದಿ ಇದ್ರೆ ದೇಶ, ಉಳ್ಕಿವೆಲ್ಲ ದೇಶ ನಡೆಯಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ. तो यहाँ पर आप देखा कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट कैंडिडेट इम्पोर्टेंट नहीं है, मोदी इम्पोर्टेंट है. यानी मोदी को जिताएंगे तो हमारा देश सुकून रहेगा, यहाँ के लोगों का कहना है. मोदी इस बार लोकसभा चुनाव में मोदी ही आएंगे, 100% मोदी ही आएंगे. हर हर मोदी आने की वजह सब कुछ है ना सर. कुछ या कुछ क्या कुछ नहीं किए हो, सब कुछ किए हैं. तो यहाँ पर जो है रमेश जिगजनी है. ಹಾಂ ಸರ್, ನಮಗೆ ರಮೇಶ್ ಜಿಗಜಿಣಿ ಅವ್ರು ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಗ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಮೋದಿ, ನಮಗೆ ಮೋದಿಯವರೇ ಬೇಕ್ರಿ. ಮೋದಿಯವ್ರ ಸಂಬಂಧ ವೋಟ್ ಮಾಡೋದು. बोलो भारत माता की हर हर मोदी. तो यहाँ पर भी जो है जो सीनियर लोग बैठे हुए हैं, आइए इनकी राय जानने की कोशिश करते हैं. सर ಇವ್ರು ಯಾರು ಪರಿಚಯ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು? ಮೋದಿ ಹ್ಞೂ ಜಿಗಜಣಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಜಿಗಜಣಿ. ಇವ್ರು ಯಾರು? ಇವರು JDS ನಿಂತಾರ, ದೇವಾನಂದ್ ಚೌಹಾಣ್ ಮಿಸೆಸ್ ಚವ್ಹಾಣ್ ಮಿಸೆಸ್. ಈಗ ಯಾರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ? JDS ಮಾಡೋದಲ್ರಿ, ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಇವರು? ಹಾಂ ಗೊತ್ತದ್ರಿ. ಇವರು ಇವ್ರು ಜಿಗ್ಜಿನಿ ಅವ್ರಿ, ಇವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ ನಾವು. ಮೋದಿ ನೋಡ್ಯಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ, ಮತ್ತೊಂದೇನಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಾವು ಇವ್ರು ಯಾರು? ಜಿಗ್ಜೇನ್ ರೀ, ಜಿಗ್ಜನಿ ಅವರು. ಇವರು ಇವ್ರು ಚವ್ಹಾಣ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು. ಈಗ ಇಬ್ರು ನಿಂತಾರಿ, ಒಂದು ಗಠಬಂಧನ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅದಾವ, ಒಂದು ಭಾಜಪ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅದಾವ. ನಾವು BJP, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? BJP ರೀ. ಅದೇ ಮೋದಿ ಅವ್ರದ್ದೇನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ BJPನೇ ಮಾಡೋದು ರೀ. ಸರ್ಕಾರ ದೇಶ ಉಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट से लेकर सीनियर जो शख्सियतें हैं, तो उनका ये भी कहना है कि अगर देश को बचाना है तो मोदी को लाना ज़रूरी है. यानी यहाँ पर बीजापुर ज़िले के अभ्यर्थी इम्पोर्टेंट नहीं है इनके लिए, लेकिन मोदी का चेहरा प्रमुख चेहरा है और मोदी के चेहरे को देखकर भाजपा को वो ज़रूर लाएंगे. सर ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, BJPನ ತರಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇವ್ರು ಯಾರ್ರಿ? ಚವ್ಹಾಣ್ ಇವರು ಇವು ಜಿಗ್ಜಿನಿ ಇವರು ಹೇಳ್ರಿ. ಅವರು ಯಾವ್ರ ಯಾಕೆ ಬರೋಲ್ರಿ? ಯಾಕೆ ಮೊದಲ ನಂಬದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದಿಂದ ಮುಂದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಮಂದೇ ಮಾತು ನಮ್ಮದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬರೀ ಹರಿಯಾಗಿ ಚಾಚಾಡ್ಕ ಬರೀ ಯಾರ್ದವ್ರೆ ಅಂಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಅಟ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಿ ಚಾಂಜಿನಾಗ ಬಂದು ನೋಡ್ರೆ ಮೇಲೆ ಹರ್ಕಂಗೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಬರೀ ನೀನಂತಾವ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾರಿ ಕಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡ್ಬೇಕಾಗೈತಿ. ಮೊದಲು ದಂಧೆ ಮಾಡೋಣ, ಯಾವ ಊರಾಗ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಊರಾಗ ಬರೀ ನೇಕಾರಿಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಐತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲೇ ತುಡಿದು ಅಲ್ಲೇ ತಿಂತ ಅಲ್ಲೇ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಮೊದಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಬೇಕು. ಮೊದಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಜತ್ತಿ ಅವ್ರು ಇದ್ರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದವ. ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಮೊದಲು ನಮ್ಮದು ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದಿನ ಮಂದಿ ತೊಳಿರಿ ಅಂತಿದ್ದ. ಹಂಗೈತಿ ನಮ್ಮದು. ಮೋದಿನೇ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೇವ್ರಿ. ಸರ್ ಇವ್ರು ಯಾರ್ರಿ? ಇವರು ಚವ್ಹಾಣ್ ಮೇಡಮ್. ಚವ್ಹಾಣ್ ಮೇಡಮ್. ಇವರು ರಮೇಶ್ ಜಿಗಜಣಿ. ರಮೇಶ್ ಜಿಗ್ಜನಿ ಅವರು. ರಮೇಶ್ ಜಿಗ್ಜನಿ ಅವರು 10 ವರ್ಷದಿಂದ MP ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ರು. ಈ ಸುನೀತಾ ಚವ್ಹಾಣ್ ಅವರು ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನ್ರಿ? ನೋಡ್ರಿ, ನಾ ಒಂದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ದೇಶ ಜನತೆಗೆ. ಯಾರೇ ಜಿಗಜಣಿ ಬರಲಿ, ಚವ್ಹಾಣ್ ಬರಲಿ, ಇನ್ಯಾರೋ ಬರಲಿ, ಇವ್ರು ಯಾರು ರೈತ ಪರ, ಜನಪರ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಅಂಥವ್ರಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ BJP ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, JDS ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಬುರ್ಜ್ವಾ ಪಾರ್ಟಿ ಪರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಅವರ ಪಾದ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬಿದ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರುವಂಥ ಪಾರ್ಟಿಗಳು. ಇವತ್ತು ದೇಶದಾಗ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಕುಡಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದ, ರಸ್ತೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ನೀವು ಎಷ್ಟು ತಿಂದ್ರಿ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ತಿಂದವು, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು ಜನಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀ ಜನರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದು, ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದು, ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಜನರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವಂಥದ್ದು. ರಮೇಶ್ ಜಿಗ್ಜನಿ ಅವರು 10 ವರ್ಷದಿಂದ MP ಅದಾರ, ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ರು, ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಇನ್ನೂ 10 ವರ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರು ಏನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲ್ಲ. तो कौन बनेगा MP? इसको इस एपिसोड को लेकर हम इस विशेष प्रोग्राम को लेकर हम बीजापुर के गांधी चौक में बागवान मार्केट, तरकारी मार्केट में आए हुए हैं. आइए यहाँ के जो मतदाता हैं इनकी राय जानने की
कोशिश करेंगे? हम भी बदलाव चाहते हैं। क्यों? काम अभिवृद्धि नहीं हुआ ना जिले के बारे में 10 साल से क्या हुआ अभिवृद्धि? बहुत अभिवृद्धि हुई है रमेश नहीं, जिज्जनी नहीं। उनके कहने के मुताबिक। नहीं 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 बहुत से हुए हैं नहीं अभिवृद्धि। नहीं नहीं हुआ नहीं हुआ। क्या होना चाहिए था? सब होना चाहिए था। अभी केंद्र का मिनिस्टर था ना, अपना जिला के लिए क्या क्या करना था वो नहीं किया। हाँ, क्या हुआ है? फ्लाईओवर ब्रिज हुआ है, लाइन चल हुई है, NTPCL हुआ है, 4-वे एक्सप्रेस 4-वे हाईवे हुआ है, और क्या होना चाहिए था? पानी के बारे में बहुत परेशान है जी हम जिले के काम में। पानी का बहुत मुश्किल है इधर, पानी लाना चाहिए था ना। तो बीजापुर के अड़द बाज़ार में यहाँ पर हम आए हुए हैं। ये यहाँ के लोगों से, मतदाताओं से, व्यापारियों से जानने की कोशिश करते हैं कि वो उनकी राय क्या है। क्या आप इन्हें जानते हैं? हाँ जानते तो, कौन है ये? ये हमारा MP है, क्या नाम? ये जिगजिनी की। जिज्जनी। आप इन्हें जानते हैं? हाँ जानते तो, कौन है? ये सुनीता चौहान है, ये JDS से टेरस है, MP टिकट। तो JDS कांग्रेस के मैत्री अभ्यर्थी डॉक्टर सुनीता चौहान और भाजपा के अभ्यर्थी रमेश जिज्जनी जी, जो 10 साल से यहाँ के MP रह चुके हैं और केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। तो इस मर्तबा आपकी क्या राय है? ये तो काम नहीं करे, फिर भी मोदी देख को डालने का पड़ेगा हम। काम नहीं करे? वो तो कहते हैं बहुत अभिवृद्धि किया हूँ। क्या अभी कुछ भी काम नहीं करे, फिर भी हम लोग तो क्या मोदी। करना चाहिए था? ये तो अभी एक मिनिस्टर है, क्या बोलते वाला चरंडी 24 आवर पानी का मिनिस्टर है, फिर भी बीजापुर को अभी भी पानी हफ्ते को एक बार, 10 दिन को एक बार आते पानी। ये काम करना चाहिए, उसका ही मिनिस्टर है। तो सबसे पहला काम जो पानी की समस्याओं को हल करना चाहिए था। वो पूरा मिनिस्टर है बोले तो अभी काम करना चाहिए था, फिर भी नहीं करे। क्या तो करना? इसलिए अब आप क्या कहना चाहते हैं? इसलिए अभी अब एक आपके सामने एक नया चेहरा है जो पहली बार राजनीतिक में आए हुए हैं, डॉक्टर सुनीता चौहान भी हैं, जो गठबंधन अभ्यर्थी हैं। आप क्या इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इनके बारे में तो हमारे को ज़्यादा पता नहीं, फिर भी देखना पड़ेगा। हाँ। तो आप इस मरतबा आप क्या चाहते हैं कि यहाँ के जिले के अभ्यर्थी को देखें या केंद्र की सरकार को, जिले मोदी जी को देखें? मोदी जी को देख को डालते हैं हम लोग। ಯಾರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕುದೋ ಗೊತ್ತದೋ? ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಗೊತ್ತದೋ? ಇವ್ರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಈ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ತಪ್ಪದೇ मतदान ಮಾಡಿ. ಕೋನೇನು? सुनता इनो है कांग्रेस का ये तो इस मरतबा आपकी राय क्या है? ये लोगों के ऊपर भरोसा है, क्या हमारे ऊपर क्या भरोसा नहीं। आप भी मतदाता हैं, आपकी राय इम्पोर्टेंट है। नहीं देख को डालना पड़ता है, उनको क्या काम करने को डालना पड़ता है ना। तो अभी तक काम हुआ है? क्या मालूम नहीं, हम तो दुकान को आते हैं, पता से मालूम नहीं। नहीं, महंगाई कहाँ तक भी है? आपके दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, देख को डालने का। वो नहीं फोटो देगा ना तो कैसा पहचाना। क्या आप इन्हें जानते हैं? हाँ जानते हैं। तो कौन है ये? रमेश जिज्जनी साहब, रमेश जिज्जनी साहब। ये कौन है? देवानंद की औरत, देवानंद चौहान की औरत, धर्मपत्नी। धर्मपत्नी। तो ये जो है JDS और कांग्रेस गठबंधन के अभ्यर्थी हैं और रमेश जिज्जनी साहब जो 10 साल से यहाँ के MP हैं, केंद्र में मंत्री हैं, तो ये भाजपा से उम्मीदवार हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? 10 साल से कुछ भी काम नहीं किए, अभी गठबंधन की सरकार रही तो कुछ काम करेंगे बोल के उम्मीद है। बताओ। रमेश जिज्जनी साहब तो कहते हैं कि बहुत अभ्यर्थी किए हैं उन्होंने। कुछ भी नहीं करे, ना एयरपोर्ट बनाए, ना यहाँ सेंटर की कुछ भी स्कीम डाले, नहीं क्या भी नहीं करे, कुछ भी नहीं करे। और ये आए जो आएंगे कैंडिडेट से हमने उम्मीद पैदा होती है गठबंधन से। गठबंधन की सरकार से जो उम्मीदवार हैं सुनीता चौहान जी, उनसे क्या उम्मीद है? उम्मीद है वही एयरपोर्ट बनाएंगे, सेंटर के स्कीम आए बहुत से, वो करेंगे बोल के उम्मीद है। तो 10 साल में नहीं है? कुछ भी नहीं करे 10 साल से, खाली बढ़ गए, पैसे खा लेते। जो BJP वाले अच्छे दिन आएंगे बोल के बुरे दिन ला। तो इस मरतबा लोकसभा इलेक्शन में भाजपा के अभ्यर्थी हैं रमेश जिज्जनी, जो 10 साल से MP हैं और केंद्र में मंत्री रहे, और उनके गठबंधन सरकार, गठबंधन के अभ्यर्थी JDS कांग्रेस के अभ्यर्थी डॉक्टर सुनीता चौहान हैं, जो पहली मरतबा इस इलेक्शन में आई हुई हैं। तो आपकी क्या राय है? वो अब आएंगे तो इंशाल्लाह कोशिश करके सब लोग हमारे बीजापुर के उनको चुन को लाना की उम्मीद है हमारी। उम्मीद कोशिश कर रहे हैं, मैं
इंशाल्लाह हो जाएगा तो काम अच्छा होता है और काम करेंगी वो मेरे हमारे ख्याल से। तो इन 10 सालों में काफ़ी काम हो चुके हैं, अभिवृद्धि हो चुकी है। हो चुकी है, हो गए। अभी ये तो अभी ये नया है, ये औरत जो जाता है अभी वो मेरे ख्याल से कोशिश करेंगी, क्यों तो है बातचीत में अच्छी लाइन में औरत है वो, क्या जनाब, और इतनी औरत है उसके लायक है, और काम में मेहनत में सबके साथ में मिला सबके साथ में मिलना जुलना। हमारे रमेश साहब तो क्या है हमारे पास इधर तो अभी एक बार भी नहीं आए, उन्होंने एक ही मरतबा आ गए, जामिया मस्जिद के वास्ते आए थे एक बार, वो जरा ऊपर का गुम्बद के बारे में आए थे, वो गुम्बद के वास्ते थोड़ा सफाई करके और चले गए, उसके बाद में तो नहीं आए। कहना चाहेंगे बीजेपी यानी 10 साल से काफ़ी अभिवृद्धि हुई है ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कह दिया इसको सुनीता को, नवा अभ्यर्थी है वो जरा कामगारी है, अच्छी जानकार है, काम बनाएंगे वो, उम्मीद है वो बहुत बड़ा 100 को 100%। तो इस मरतबा आप उसको बदलाव चाहते हैं? पूरा 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक का विशेष प्रोग्राम कौन बनेगा एमपी को लेकर हमने मतदार की राय जानने के लिए निकले हुए हैं। अब हम ठहरे हुए हैं जामिया मस्जिद रोड पर ठहरे हुए हैं। आइए, यहाँ पर हमें बहुत से नौजवान नज़र आ रहे हैं जो पहली मर्तबा वोटिंग करने वाले नौजवान भी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि कौन बनेगा एमपी। तो एमपी कैंडिडेट के लिए जेडीएस और कांग्रेस के मैत्री जो कैंडिडेट हैं डॉक्टर सुनीता चौहान हैं, और भाजपा से जो 10 साल तक यहाँ पर एमपी रहे रमेश जिगजेनी हैं। आपकी क्या राय है? इस बार सुनीता चौहान आएगी। आप क्या कहना चाहेंगे? इस बार मैत्री गवर्नमेंट के अंदर हमारा सुनीता चौहान का ही करेंगे हम। क्यों बोले तो पिछले 10 साल के अंदर कोई अविरोधी काम नहीं हुआ बीजापुर के अंदर। इस बार जो है पूरे कार्यकर्ता के जोश होश के साथ हमारे एमबी पाटिल साहब, शिवानंद पाटिल साहब, एमसी मनगोली साहब, 3 मिनिस्टर हैं हमारे ज़िले के अंदर। इस बार हम गारंटी हम 1 लाख वोटों से हम हमीद मुशर्रफ के नेतृत्व में बीजापुर के 2018 के कैंडिडेट जो हैं हमीद मुशर्रफ, उनके नेतृत्व में हम सब मिल को सुनीता चौहान जी का काम करेंगे हम इलेक्शन। तो 10 साल से यहाँ पर एमपी रहे और केंद्र में मंत्री भी रहे, और उनके कहने के मुताबिक बहुत से अभिवृद्धि काम हुए हैं यहाँ पर बीजापुर में। आप लोगों से जान लीजिए, कुछ भी काम नहीं हुआ हमारे एरिया में। पानी का प्रॉब्लम है, रोड, ड्रेनेज, पूरा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, क्या भी काम नहीं हुआ उनका। तो इस मरतबा बदलाव चाहते हैं? बदलाव ज़रूर चाहते हैं, और राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर के रूप में देखना चाहते हैं हम लोग। आप क्या कहना चाहते हैं? सुनीता चौहान कांग्रेस जेडीएस। कांग्रेस का अभ्यर्थी नहीं है, पर कांग्रेस और जेडीएस दोनों मिलकर जो है जॉइंटी अभ्यर्थी जो है सुनीता चौहान है, एक महिला है। सुनीता चौहान को देंगे हम, सुनीता चौहान को वोट देंगे। क्या उम्मीद रखते हैं उनसे? जी क्या उम्मीद नहीं, जो अब 10 साल से जो काम नहीं किए बीजेपी वाले उनसे उम्मीद रख रहे हैं। तो कांग्रेस जेडीएस मिली हुई है तो हमारी कांग्रेस हमारी हो जी, और जो राहुल गांधी हैं तो वो मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर। तो हम यहाँ चाचा से जानना चाहेंगे कि इस मरतबा जेडीएस आना। तो बहुत से नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं जो पहली मर्तबा भी वो वोटिंग करने वाले नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं। आइए इन्हीं से जानने की कोशिश। सुनीता चौहान जरूर आएगी, इस बार मैत्री सरकार को ही सपोर्ट करेंगे। सुनीता चौहान जी से आपको क्या उम्मीद लगाए बेटे? जो भी काम नहीं हुआ है अब तक, जो रमेश जिगजिनी साहब के जो काम 10 साल एमपी रह के जो भी काम नहीं हुआ, वो उम्मीद सुनीता चौहान से रखते हैं। ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅದ್ರಿ ನಾವು ಜೆಡಿಎಸ್ ಯುವ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಇವತ್ತು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸಾಥ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಹಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಜಿಗಜಿನಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ತನಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಯಾಕಂದರೆ ರೈಲ್ವೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ತನಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಯಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ. ನಾವು ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೂ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತ ವಿಚಾರ ಐತೆ. तो क्या है, हमारे राहुल गांधी की जो हवा चल रही है और नरेंद्र मोदी की हवा पूरी निकल गई है। और क्या है, चौकीदार चोर है क्या राफेल के डील में, और 15 लाख रुपए हमारे गरीबों के खाते में बातों कर बोल को
अभी तक 1 रुपया भाया नहीं। और कहते कि हमारे दोस्त 15 लाख भाता कर अकाउंट खोले पुकुट के, अभी तक 1 रुपया नहीं भाया। खाली झूठे बात है, वो गवांग जाता खाली, वो गूंगा ये गूंगा वहाँ का, वो विदेश को गया ये विदेश को गया, खाली ये बोल रहा। यहाँ रोग ये काम नहीं कर रहा। और क्या है बोलना है तो पूरा चौकीदार चोर है, उसके सब मैं चौकीदार हूँ कहते साथ हैं तो पूरे चौकीदार चोर हैं। तो आपके कहने के मुताबिक जो नरेंद्र मोदी 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में नहीं डाले, पिछले चुनाव में आपको वादा किए थे, लेकिन इस मर्तबा कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो में राहुल गांधी जी भी वादा कर रहे हैं कि 72,000 रुपये आपको डालेंगे। तो आपको क्या लगता है कि 72,000 रुपये आएंगे? ये 72,000 का जो आंकड़ा है ये सक्सेस होगा राहुल गांधी का। क्यों बोले तो ये 6,000 का पड़ रहा है एवरेज। उन्हें क्या दिया था, बड़ा गोला दिया था। और राहुल गांधी क्या है, जो बोलते हैं वो करते हैं। जो परसों वादा किए थे मध्य प्रदेश में किसानों के लिए, वो वादा पूरा करे उन्होंने 10 दिन के अंदर। इन्हों क्या करे साहब, 10 दिन के अंदर उन्होंने वादा पूरा करे। और जो मिली जुली सरकार है कर्नाटक में वो कामयाब होगी। और जो ऊपर भी है जो पूरे मिल के एकजुट होके जो लड़ रहे हैं ये पूरे सक्सेस होंगे। और मोदी को इस बार किनारा करेंगे। इस बार मोदी अपना समट के ले जाएंगे बिछाना, और योगी भी ले जाएंगे अपना बिछाना। और खाली योगी वो गाँव का नाम बदला, ये गाँव का नाम बदला, खाली नाम बदलने से कुछ नहीं होने वाला है, काम करने से होने वाला है। नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। आज गोल गुम्बद जा को क्या भी बोलेंगे, इब्राहिम रोजा भी अलग नाम रखेंगे, ताजमहल का भी अलग नाम रखेंगे। नाम बदलने से कुछ नहीं होने वाला है। जगह पर काम होना चाहिए, जगह पर काम होता है तो जब ही नाम होता है। जब तक गाँव का नाम बदलेंगे तो कुछ भी काम नहीं होगा। मैं इतना बोलकर शुक्रिया अदा करता हूँ। मोहम्मद अयूब अब्दुल साहब बेरकनली। तो हमारे इस एपिसोड के मुताबिक जो है बहुत से हमने मतदाताओं की राय को जानने की कोशिश की। कहीं पर मोदी के नारे की आवाज़ गूंजी और कहीं पर राहुल की आवाज़ गूंजी। और कई लोग चाहते हैं कि अभिवृद्धि हो न हो, मोदी का चेहरा देखकर वो वोट डालेंगे, और कुछ लोग बदलाव चाहते हैं। कैमरामैन सोहेल के साथ मैं खुर्शीद आलम, टेक बीजापुर। वेंटेज मोटर्स, OPP सैनिक स्कूल, फर्स्ट गेट, करवीर रोड, विजयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9731512783 9731512793। ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 2 ಥರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ವೆಸ್ಪಾ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಎಪ್ರಿಲ್ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ವೆಸ್ಪಾದಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಇರೋದು, ಆಮೇಲೆ ಎಪ್ರಿಲ್ ಆದದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ವೆಸ್ಪಾ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಭಾಳ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಐತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತಾರೆ. ಬಟ್ ಅಷ್ಟೇನು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಶೋರೂಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿರಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಈ ಗಾಡಿ ಹೆಂಗೈತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ವಿಸಿಟ್ ಅವರ್ ಶೋರೂಮ್. ಹಬ್ಬಗಳ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್, ಸಿಲಾಯಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೆನ್ಸ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಸಾರೀಸ್ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್, ಬೈ 3 ಗೆಟ್ 3. ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಗುರುಕುಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸಿಲಾಯಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಶೋರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಗಳ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್, ಬೈ 3 ಗೆಟ್ 3. ಫಾರ್ಮಲ್, ಕ್ಯಾಜುವಲ್, ವಿಂಟರ್, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ಸ್ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್, ಫ್ಲಾಟ್ ಸೇಲ್ 299, 399, 499. ಇದು ಹಬ್ಬಗಳ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್. ಬೈ 1 ಗೆಟ್ 1 ಫ್ರೀ. ಇದು ಆಫರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾರೀಸ್, ಕಾಟನ್ ಸಾರೀಸ್, ಡಿಸೈನ್ ಸಾರೀಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಲಾಭ ಪಡೆಯಿರಿ. ಈ ಆಫರ್ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಸ್ಥಳ ಸಿಲಾಯಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೆನ್ಸ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಕಿಡ್ಸ್ sarees near Siddheshwar Temple beside Corporation Bank, Gurukul Road, Vijaypur. Mobile number 7030170909. न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए YouTube में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।